جہاں ارشد ابھی ابھی غسل کرنے کے گھر سے اندر گیا تھا۔ پھر جب اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سے بتایا کہ صفیہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی اور وہ زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بھی پیٹ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے دروازہ نہیں کھول رہی، تو ارشد بھی گھبرایا ہوا فوراً باہر نکل کر اس کے ساتھ دوڑتا ہوا صفیہ کے کمرے کی جانب بھاگا۔ ان دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارشد نے بھی زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور صفیہ کو آوازیں دینا شروع کی، لیکن اندر سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی موجود نہ ہو، ورنہ وہ جس تیزی سے دروازہ پیٹ رہا تھا اس سے تو اندر موجود کوئی مردہ ہوتا تو وہ بھی چیختا ہوا باہر نکل کر آ جاتا۔ پھر یکدم ایک خیال کے آتے ہی ارشد اپنی بیوی کو پیچھے آنے کا کہہ کر دوسری جانب بھاگا، جس طرف پیچھے صفیہ کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ گو کہ کھڑکی بھی مقفل تھی، لیکن اس میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ارشد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف پڑا کپڑے دھونے والا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر بڑے زور سے کھڑکی کے شیشے پر دھی مارا، اور اس کا شیشہ ٹوٹتے ہی اس نے ہاتھ اندر کر کے چٹکنی کھول دی اور اس کے کھلتے ہی وہ جلدی سے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک دل خراش چیخ سنتے ہی اس کی بیوی بھی جلدی سے بڑی مشکل سے کھلی کھڑکی کے اندر گھس گئی، اور اس کے اندر پہنچتے ہی اس کی نظریں جیسے ہی زمین پر پڑی، اپنے بیٹے کی کٹی پھٹی لاش پر پڑی تو اسے بھی غشی آ گئی اور وہ لہرا کر زمین بوس ہو گئی۔ ارشد خوفزدہ انداز میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو نیچے زمین پر گرتے دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھنا چاہا، لیکن زمین پر پھیلے خون پر اس کا پاؤں پڑا اور وہ پھسلتا ہوا کمرے کے فرش پر گر گیا۔ تازے لہو سے اس کے کپڑے بری طرح لتھڑ چکے تھے۔ اس کی بیٹی صفیہ کی لاش بری طرح کٹی پٹی زمین پر پڑی تھی۔ نہ جانے کس ظالم نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ ارشد کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی، اس کی پیاری اکلوٹی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کی بیوی اس کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کون سی ایسی قوت ہے جو اس کے اور اس کے ہنستے بستے گھر کو تباہ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کچھ دیر تک تو اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، پھر کچھ ہوش سنبھلتے ہی اس نے سب سے پہلے فرش پر گری اپنی بیوی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ساتھ رکھے پانی کے جگ سے کچھ پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے سے اس کی بیوی نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر حالی حالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد جب اس کے لاشعور نے اسے سب کچھ یاد دلایا تو وہ دوبارہ چیخنے چلانے لگی، اور جب اس کی نظریں نیچے پڑی اپنی بیٹی صفیہ کی لاش پر پڑی تو اسے دوبارہ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ارشد بار بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بیوی ہیجانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ ارشد بامشکل اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی تو حالت یوں ہو رہی تھی جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہو۔ ارشد کی اپنی حالت بہت دیگرگوں ہو رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ فرش پر لہو میں ڈوبی اپنی پیاری بیٹی کی لاش کی طرف دیکھ سکے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اسے اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو بھی سنبھالنا تھا جو لگاتار چیخے چلے جا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سختی سے اسے بینچ کر خاموش کرایا، لیکن وہ پانی سے نکلی مچھلی کی مانند تڑپنے لگی۔ اس وقت صبح کے 8 بج چکے تھے اور ارشد کے گھر میں کربلا کا منظر تھا۔ فرش پر لہو پھیلا ہوا تھا جس پر سیاہی مائل پپڑی جم چکی تھی، اور ایک طرف ایک بچی کا لاشا ان کی بے بسی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ارشد نے بامشکل اپنی بیوی کو سمجھا کر چپ کروایا، حالانکہ اس کا اپنا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس نے وہیں بیٹھے رہنے کا کہا، اور پھر گھر سے باہر نکل کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، چونکہ اس وقت گلی میں چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے پر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور جب اس نے انہیں اپنے گھر میں ہونے والے اہم ہولناک واقعے کے متعلق بتایا تو بہت سے افراد اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور جب وہاں کا ہونی منظر دیکھا تو بہت سے افراد الٹے قدموں باہر کی جانب آ گئے۔ ان میں سے کچھ افراد تو دل کے بہت کمزور تھے جو باہر نکلتے ہی کہہ کر لگ گئے، اور چند ایک تو خود بے ہوشی کسی کیفیت میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ جلد ہی کسی نے مقامی پولیس کو بھی مطلع کر دیا، اور تقریباً 20-25 منٹ کے بعد
पुलिस की मोबाइल वहां पर मौजूद थी। इनके साथ AD एम्बुलेंस भी थी। फिर पुलिस ने बच्ची की लाश को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस के जरिए पुलिस अस्पताल में भिजवा दिया और अरशद इसकी बीवी के बयान लेने के लिए इन्हें इलादा कमरों में ले जाकर इनके बयान कलमबंद किए। इन दोनों के बयानात के मुताबिक इनकी बच्ची रात को अपने कमरे में सोई हुई थी और सुबह इसकी लाश कमरे में मौजूद थी, और वो भी उन्होंने पिछली तरफ से खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर देखा था। तफ्तीशी अफसर मशकूक निगाहों से इन दोनों की जानिब देख रहा था, क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बंद कमरे में, जिसमें दरवाजे पर और खिड़की पर कुंडियां लगी हुई हों, वहाँ ऐसी अनहोनाक और दिल दहला देने वाली वारदात आखिर कौन कर सकता है। और अरशद के बयान के मुताबिक वो खुद खिड़की का शीशा तोड़कर इसके अंदर से लगी कुंडी खोलकर दाखिल हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो तय थी कि कोई भला कैसे खुद से अपनी इकलौती बेटी को कत्ल कर सकता है। जाहिर है कि जब इसके पीछे कोई खास वजह न हो, इस वक्त तक कभी ऐसे मनाज़र देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ इनकी बच्ची भी कम उम्र थी और सौतीली भी नहीं थी, और ना ही कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा था, इसलिए कि पीछे कोई और वजह थी जिसका पता लगाने के लिए इस वक्त तफ्तीशी अफसर अपने जहन में गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। इसने दोनों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद इजाज़त ली और वहाँ से निकल गया। वाक़या मामूली नहीं था। पूरे शहर में खौफ व खराश की फिजा छा गई थी। यूँ लगता था जैसे हर घर में कहराम बरपा हो। जाहिर है एक मासूम और कम उम्र बच्ची की यूँ दर्दनाक और अलमनाक मौत ने तकरीबन हर आंख अश्कबार कर दी थी। जो बे औलाद थे वो तक रो पड़े थे। जब गैरों की ये हालत थी तो जो इस बच्ची के सगे वालिदैन थे, इनकी क्या हालत होगी, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। शहर भर में हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज थे कि इस बच्ची के अनहोनाक कत्ल के मुजरिमों के करार वाकई सजा दी जाए और इन्हें फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, ताकि शहर में जो खौफ फैला हुआ था वो कम हो सके। पुलिस वालों के पास भी कोई अलादीन का चिराग तो नहीं था कि इसे रगड़ते और बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते, लेकिन इसके बावजूद वो शहर में नाकाबंदी करके घर घर तलाशी का अमल शुरू कर चुके थे। लेकिन अभी तक इन्हें 1% कामयाबी हासिल न हो पाई थी। मीडिया वालों ने अलग दिमाग खराब किया हुआ था, और सच कहा जाए तो पुलिस वालों पर अपने डिपार्टमेंट के अलावा तमाम चैनल की तरफ से बहुत दबाव था, और सब एक ही मुतालबा कर रहे थे कि पुलिस जल्द अज जल्द इन कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके अवाम के सामने लाया जाए, वरना शहर में हड़ताल की जाएगी। ये रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा कि कॉरिडोर में एक काला नाग लहराता हुआ इस कमरे की जानिब बढ़ता जा रहा था, जिसमें अरशद की बेटी सफिया गहरे नींद सोई थी। ये काला नाग वही स्याह साया ही था जो इस वक्त सहन में टहल रहा था। जब अरशद ने इसे महसूस किया था, पहले तो शायद वो इन्हीं के कमरे में दाखिल होकर इन दोनों को डांस लेता, लेकिन चूंकि इसे खास तौर पर यही हुक्म दिया गया था कि वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ इस बच्ची को अपने अताब का निशाना बनाए और घर के किसी फर्द को कुछ ना कहा जाए। यही वजह थी कि इस सारे अरशद के भाग जाने पर इसका पीछा नहीं किया था, लेकिन बाद में वो इस कमरे में सोई इनकी बेटी को डसने के लिए इसके कमरे के दरवाजे पर जाकर रुका और वहीं बैठ गया। फिर अचानक इसकी जिसामत घटने लगी और देखते ही देखते इसका साइज एक कैंचुए की तरह हो गया। अब वो आसानी से रेंगता हुआ इस कमरे के दरवाजे के नीचे मौजूद जड़ी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही इसका हजम दोबारा बढ़ने लगा। फिर कुछ ही देर में वो आम सांप से भी ज़्यादा लंबा हो गया था। फिर अचानक इसका जिस्म एक इंसानी जिस्म में ढलने लगा और चंद मिनटों में वो एक खूनख्वार शक्ल वाले इंसान के रूप में ढल चुका था। इसका चेहरा किसी खूनख्वार भेड़िए की तरह हो गया था, जिसके दोनों जबड़ों के दोनों जानिब के दांत इसके होंठों से निकलकर बाहर की जानिब झूल रहे थे। इसकी खून कबूतर आंखें बहुत खौफनाक थीं। इसके हाथों के नाखून तेजदार हंजरों की मानी नुकीले थे। वो अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां बार बार बेंच और खोल रहा था।
यूं लग रहा था जैसे वो नहायत गुस्से में हो। कुछ देर तक वो खड़ा इस बेड पर लेटी बच्ची की जानिब देखता रहा। फिर अचानक इसे यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई कुव्वत इसे इस बच्ची की जानिब बढ़ने की तकिन कर रही हो और इसे इस बात पर उकसा रही हो कि सामने बेड पर लेटी बच्ची को चीर फाड़ दे। ये ख्याल जहन में उभरते ही वो बड़ी तेजी से दौड़ने के अंदाज में इस बच्ची के बेड के नजदीक पहुंचा और अपने तेज धार नुकीले नाखनों वाले पंजों से इसकी गर्दन पर जोरदार वार किया, जिसके नतीजे में इस बेखबर सोई बच्ची की गर्दन